बाय बाय તે કોઈ મનોરંજન નથી. हरी हरी સમય બહુ કિંમતી હોય છે. શબ્દોમાં પોતાની ચિત્તવૃત્તિ રખે, વાતો બંધ કરીને, કારણ કે વક્તા જે કાંઈ વાત કરતા હોય તે કેવળ શ્રોતાઓ માટે છે. સાંભળવું સમજવા માટે નહીં કે મજા માટે. તો રાજકોટ થી પધારેલા જે ગોરધન બાપા હતા એમણે એવી એક વાત કરેલી કે 52 થી 12 એટલે શું, 53 એટલે કોણ. હવે એમણે ઈશારો કર્યો તો કેવાય. તો એ વિષય પર આપણા દરેક સત્સંગ સાથીઓએ ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે કે 52 થી 12 અને એ આપણે સાંભળતા જ આવ્યા, પણ સંશોધન ક્યારે ન કર્યું 52 થી 12 એટલે કોણ અને 52 એટલે શું. મેરે પ્યારે ભાઈ બી, સત્સંગ એ સંશોધનનો વિષય છે. સત્સંગ એ મનોમંથનનો વિષય છે. ખાલી સાંભળ્યા જ કરવું એમ નહીં. આપણી સુરતા દાદ બાપુએ ભજનમાં પેલા જ ભજનમાં કીધું તો સુરતા શબ્દ મેં સાધી, એક શબ્દ મેં. સંતો આપણને શું સંકેત કરે છે એ વિષય પર આપણી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ, તો શબ્દનો મર્મ સમજાય. ગોરધન બાપા અહીંયા સામે આવો તો ઠીક રહેશે. મનસુખભાઈ થોડા બાપાનો આધાર લેવા દે થાંભલાનો. ખરેખર તો અમારે જુનાગઢ થી આવેલા મનસુખભાઈ તથા ગોવિંદરામભાઈ કેવળ જાજો સમય નહીં, બંને ભાઈ સ્ટેજ પર આવે, કેવળ 4 શ્લોક જ સંભળાવે, એના ઉપરથી પછી 52 ઉપર જાય. जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे. शील क्षमा संतोष समदम पे जुदा दिन रात रे. शील क्षमा संतोष समदम पे जुदा दिन रात रे. संसार जलती आग है, इस आग से जड़ भाग कर. शांत शीतल देश में हो जाए अजर, हो जाए अमर. शांत शीतल देश में हो जाए अजर, हो जाए अमर. पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि नहीं है तू पवन. आकाश भी तू है नहीं, तू तो नित्य है चैतन्य गान. आकाश भी तू है नहीं, तू तो नित्य है चैतन्य गान. इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर. निज रूप की पहचान कर, तू है अजर, तू है अमर. निज रूप की पहचान कर, तू है अजर, तू है अमर. संसार की सुलझाल में बिना सूझ बुझ तू फंस गया. बच्चे हुए कच्चे हुए जंजाल में तू बंध गया. कच्चे हुए हुए जंजाल में तू बन गया. से करे मैं करे, यहाँ हंस रहा वो रो रहा. तजरे मुसाफिर सतरा मल मूत्र को क्यों धो रहा. मेरे मुसाफिर से मल मूत्र को क्यों धो रहा. फंस कर अविदा जाल में आनंद अपना खो दिया.
कर स्नान भव जल सिंध से रंग रूप सुंदर धो दिया। कर स्नान भव जल सिंध से रंग रूप सुंदर धो दिया। मीसो कहे सर्वदा क्यों मोहस पागल बया। तजरे मुसाफिर नींद जग अब भी न तेरा कुछ गया। तजरे मुसाफिर नींद जग अब भी न तेरा कुछ गया। सतगुरु वचन सिर धार कर व्यापार जग का छोड़ दे। जा लौट अपना धाम में नाता यहाँ का तोड़ दे। जा लौट अपना धाम में नाता यहाँ का तोड़ दे। सद्गुरुदेव। શ્રોતાઓનો એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે વાર્તાલાપ કયા વિષય પર ચાલી રહ્યો છે। વક્તા વાત કરે જેમ માસ્ટર વિદ્યાર્થીને કાંઈ વાત કરતા હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીને ખ્યાલ હોય છે કે કયા વિષય પર માસ્ટર અમને સમજાવે છે। એમ ગોરધન બાપાએ જે વાત કરી એ વિષય પર આપણે વાત કરવાની છે। એ વિષય પર ઉનાથી પધારેલા ગોવિંદરામભાઈ, જુનાગઢથી પધારેલા મનસુખભાઈ એમણે સંક્ષેપમાં કેવલ 5 શ્લોકમાં વાત સમજાવી છે, પણ ગૂઢ રહસ્ય એ પદમાં ન સમજાય, ગદમાં કહીએ ત્યારે વાત સમજવામાં આવે। તો 52 થી 12 એટલે શું, 52 થી 12 કોણ, 52 એટલે કોણ, એમાં એમણે રજૂઆત કરી હતી। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं, तू तो नित्य है चेतन घन। आकाश भी तू है नहीं, तू नित्य है चेतन घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्वपार। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्वपार। पहचान अपने आप को, तू है अजर तू है अमर। पहचान अपने आप को, तू है अजर तू है अमर। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक तू पाएगा। हे मेरे प्यारे भाई बहन, संतो आपने शू भला बनना है। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक तू पाएगा। होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। चेतन को कर भी तन से शांति सम्यक तू पाएगा। ये शब्दों मर्म समझवा माटे तमारी श्रोता शब्दों में राखજો। 52 થી 12 कौन से 53 मेरे प्यारे भाई बहन, जे अपना भारत वर्षों भारत एक देश है, जगत नहीं। आवा तो 157 बीजा देश है। नहीं काटू पावे एका सबसे बड़ा सम्राट कहाँ है। आ 52 पत्ता, ये 52 पत्ता थी 12 जेने कहिए छे जोकर। तो पहला ये જોઈએ કે 52 પત્તા એટલે શું। જે વિષય તમારા માટે ગોરધન બાપાએ ઉપસ્થિત કર્યો એ વિષય અતિ ગૂઢ છે, સુંદર એમાં રહસ્ય છુપાયેલું છે। પરંતુ એક એક વાત પાછળ તમે ચા પાણી જલ્દી પી અને પાછળ પાછળ આવો। 52 નો નિચોડ 52 ને બારે में ઘણી વખત આપણે સાંભળ્યું છે દુલતભાઈ કે 52 થી 12
પેલી વાણીમાં પણ વાત આવે છે, ઘટમાં તમ રૂપ છે અપારે, જેના ભજન કરી ગયા 10 અવતારી, ઘટમાં તમ રૂપ છે અપારે. આ ચાલુ કરજો. ચાલુ જુવાન યાદ કોઈ નંબર આપે તો બાબા તો જાવ. આ નજીક રાખી દો. બાબા કરના બાબા. સંતો અસંત સાથે સાથે છે. તો અહીંયા પેલી વાણીમાં એમ કીધું 52 ને 12 में ઘટમાં આત્મ રૂપ से અપારી, જેના ભજન કરી ગયા 10 અવતારી, ઘટમાં આત્મ રૂપ से અપારી. પરંતુ એ 52 થી 12 કેવો છે તો વાત કરે છે, 5 રે તત્વ ને 3 ગુણથી છે ન્યારો, એવો 52 અક્ષરથી છે બાણી, ઘટમાં તમ રૂપ છે અપારી. શું સંદેશો આપ્યો? આ ગાવાની શું જરૂર ખબર છે મને ત્યારે ભાઈ ભાઈ વાત કરી હોત તો રાગે ન ચડાવે તો શું કામ? સંતોની બહુ વિશાળ દ્રષ્ટિ હોય છે. એ જાણે છે કે પ્યોર સત્ય પચશે નહીં, પ્યોર સત્ય પચે એવું નથી. અમારે હિન્દી ભાષામાં ખાલી એક જ કડી કરો, એમાં એમ કહ્યું છે, प्योर सत्य तो नहीं किसी को पचेगा, प्योर सत्य तो नहीं किसी को पचेगा, दूध पचेगा भाई दही पचेगा, दूध पचेगा भाई दही पचेगा, अरे मठा पचेगा मानुष को, मठा पचेगा मानुष को. मठा माने सास, અહીંયા આપણે સાસ કહીએ, યુપી માં સાસ ને મઠા કહે. મઠા બનાયા બેનજી તો જોજો, દૂધ 2 કપ પી જાઓ, 2 ગ્લાસ પી જાઓ, હજમ થાય. દહીં પણ 2 કટોરા ખાઈ જાઓ, હજમ થઈ જશે. સાસ 2 વાટકા પી જાઓ, હજમ થઈ જશે. પણ 2 વાટકા ગોરધન બાપા ઘી પીધું હોય તો એ हमारे परम पवित्र बेन श्री चंद्रिका बेने शुरुआत में कीधुं तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या संतों संशोधन छे, ब्रह्म सत्य छे. पण खाली એટલું કહેવાથી સંતુષ્ટિ થતી નથી, સમાધાન થતા નથી. માટે સંતોએ રાગે ચડાવી. ઘી છે ને ખીચડીમાં નાખીને ખાવ તો કોઈ વાંધો નહીં, લાપસીમાં નાખીને ખાવ તો કાંઈ નહીં. દેશી ઘીના લાડવા બનાવો, કારણ કે પ્યોર ના રહ્યું ને, થોડું મિલાવટ થઈ ગયું. એમ સંતોએ વાણીને રાગે ચડાવી, પ્યોર સત્ય પચે નહીં એટલા માટે. તો આ વાણીમાં એમ કહેવામાં આવ્યો કે 5 તત્વ 3 ગુણથી ન્યારો છે, 52 અક્ષરથી બારી. તો આપણે પેલા એ તપાસીએ 52 માંનો પેલો મુદ્દો 5 તત્વ. એમાં પેલો તત્વ કયો છે તમે જાણો છો? પૃથ્વી. પેલો તત્વ છે પૃથ્વી. હવે પૃથ્વી તત્વ જે છે, શું ભાઈનું નામ? મનુભાઈ. બકુલભાઈ ચાલે ગયા? હા, આપણું જે ઉત્તર પ્રદેશમાં આશ્રમ છે ત્યાંથી 30 કિલોમીટર ગંગાજી થાય અને 150 કિલોમીટર જમનાજી થાય. બંનેની વચ્ચે આશ્રમ આવેલું છે. કોઈ જમનાજી નાવા જાય, કોઈ ગંગાજી નાવા જાય. ગંગા મૈયા પાપ ધોઈ નાખે, આ તે જેવી જેવી ભાવના. પરંતુ અહીંયા આપણે એનું ચેક કરવાનું છે. જન દેવતા આપણે મોજું લઈએ, કળશ પાણીનો ભયને રાખી
જાજુ ને તો એક પાનનું કળશ રાખીએ, એક લોટો રાખીએ અને પછી એમ કહો કે જલ દેવતા નમસ્તે, તો મનુભાઈ જલ દેવતા નમસ્તે લેશે? કેમ ઝઘડો થયો જલ દેવતા સાથે? એક લોટો જ નહીં, સારા સમુદ્ર પાસે જઈને કહો જય સમુદ્ર ભગવાન નમસ્તે, પણ એ સાગર તમારી નમસ્તે લેશે નહીં. એમાં ક્રિયા શક્તિ છે, એમાં બે મત નહીં. જલની અંદર ક્રિયા શક્તિ છે પણ જ્ઞાન શક્તિ નથી. ત્યારે તમને સિદ્ધ થાય છે કે ગમે તેટલું જળ હોય, સાત સમુદ્ર ભલે હોય, પરંતુ એમાં જ્ઞાન શક્તિ તો પણ જો જ્ઞાન હોય તો એમાં કોઈ ડૂબીને મરવા દે ખરો? ત્યારે જલમાં પણ જ્ઞાન શક્તિ નથી, ક્રિયા શક્તિ છે. ત્રીજું તત્વ જેને કહીએ છીએ અગ્નિ. પ્રગટ ને અપ્રગટ આ બે સ્વરૂપ હોય છે. અપ્રગટ સ્વરૂપ હર જગ્યાએ છે. ખાલી તમારી ચામડી તમને બતાવી દી કે ગરમ છે, અને પ્રગટ રૂપે જો પ્રગટ અપ્રગટ બે સ્વરૂપ છે. એ મેરે પ્યારે ભાઈ બહેન, અગ્નિ દેવતા સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા હોય ત્યારે અગ્નિ દેવતા નમસ્કાર કરાવે છે, નમસ્તે કરાવે છે. તમારી સામે અગ્નિનો એક ધૂણો કરીને પછી નમસ્તે કરવામાં મનુભાઈ, તો સામે તમારી નમસ્તે લેશે? 100 એકરનું જંગલ બાળીને ભસ્મીભૂત કરી દે, એમાં બે મત નહીં. ક્રિયા શક્તિ છે પણ જ્ઞાન શક્તિ નથી કે આ હુકાની હારે લીલાઈ બળી જાય છે. એ જ્ઞાન શક્તિ ખરી નહીં. તો અગ્નિ તત્વમાં પણ જ્ઞાન શક્તિ નથી. બોલો આ ત્રણ જે 52 અક્ષર થી 12 કહી છે, એમાં 3 થી તો 12 થઈ ગયો. અને ચોથો વાયુ, ચોથો તત્વ વાયુ. એમાં ક્રિયા શક્તિ જરૂર છે. મોટી મોટી બિલ્ડિંગો ધરાશાય કરી દેવી હોય તો પવન કરી દે, એમાં બે મત નહીં. પણ એ પવનની અંદર જ્ઞાન શક્તિ નથી. મેરે પ્યારે ભાઈ બહેન, આજે તમે જાણો છો કેટલા ઇંગ્લેન્ડ પિંગલાંડ સુખસમણા કરતા હોય કે આમ કરીએ તો આમ થાય ને આમ કરીએ તો આમ થાય. એ ઇંગ્લેન્ડ પિંગલા સુખમણા તમારી શ્વાસની શાખા છે. નાભીથી શ્વાસનો ગોળો ઉઠો, ડાબી બાજુથી નીકળે તો પિંગલા અને ઈંગલા થાય, જમણી બાજુ નીકળે તો છે શું? શ્વાસ અહીંથી ઉઠીને સીધો બ્રહ્મરંધ્રમાં આવવો જોઈએ, પણ ત્યાં ત્રિવેણીમાં ખડકી બંધ હોવાથી નાકેથી મોઢેથી બહાર નીકળ્યો. આ બારીમાંથી નીકળે તો ઈંગલા, આ બારીમાં નીકળે કોઈ ચંદ્ર અને સૂર્ય પટે છે. શ્વાસની શાખા તો સીધા શ્વાસ પર આવી જાય. ઘણા કે છે શ્વાસ ને જો, શ્વાસે કીધું કે હવે તો કેટલી ઘડી મને જોયા કરે, કોઈ કીધું? શ્વાસ એટલે વાયુ તત્વ. પછી 49 પ્રકારનું છે, એમાં બે મત નહીં. બ્રહ્માંડ કેના ઉપરથી દેખાય છે ખબર છે? અમુક આકાશમાં સીમાઓ છે. વર્ષા ઋતુના વખતમાં જોજો ઊંચે નજર કરીને, એક વાદળ પૂર્વમાં જતું હશે ત્યારે 2 કિલોમીટર એનાથી ઊંચે એક વાદળ પશ્ચિમમાં જતું હશે. ત્યાં પવન એક આમ વાય છે, આ રીતે વાય છે. એ બધાની સીમાઓ છે. તમારા શરીરમાં પણ બધાની સીમાઓ છે. આખા શરીરનું તંત્ર ચાલે છે એ પ્રાણોની શક્તિથી ચાલે છે. તો પ્રાણ એટલે શું? જેને તમે શ્વાસ કહો છો એને તમે કદાચ બ્રહ્મરંધ્રમાં જાવ તો શું? એના બે વિભાગ છે. પ્રાણમાંથી એક થાય છે ધુનાક્ષર, એક થાય છે વણાક્ષર. વણાક્ષર અને ધુનાક્ષર. ધુનાક્ષર એટલે ગોર્ધન બાપા જેમાંથી ધુની ઉઠે. પછી ધુનીના પ્રકાર શંખ જેવો, ઝાલર જેવો, વીણા જેવો, મોરલી જેવો, જાન, તબલા, મંજીરા જેવો 36 પ્રકારના નાદ થાય છે. એમાં 10 નાદ મુખ્ય છે. જ્યારે તમે શરૂઆત કરો યોગની ત્યારે પેલો નાદ તમને, છેલ્લો નાદ તમને સંભળાશે. પેલો કયો, છેલ્લો કયો, પણ છે શું? ધુનાક્ષર. એ કેવી રીતે થાય છે? ઘણા નાદા અનુસંધાન કરે છે. નાદ સાથે આપણી સુરતા જોડો. ઘણી વખત તમે જોયું હોય છે કે
शब्द में सुरता लीन भाई तब दिया कर्म पर मैं कोई एम के छे कि मेरे प्यारे भाई बहन शब्द आर है, शब्द पार है, शब्द की यह ढेरिया, शब्द और शब्द तीर्थ का परिचय करा दे वो गुरु मेरिया। बनो दया भाव राखो અને વિષય વાતમાંથી પાછા વળો। પણ ત્યાં હારેલા ક્યાં કોઈથી જીતાય નહીં, આ કોઈ જીતી ન શકે। ક્યાંક ને ક્યાંક આને સમજવામાં ગેરસમજ થઈ ગઈ છે। અને તમે જાણો છો આ જગતમાં તરીકે કઈક નર ને નારી તમે કેમ ગયા છો હારી? मैं तो मीरा प्रहलाद सेनो नापिक नाती धनो पीपो रोईदार गोरो कुंभार नी जाति बोडाना जातना रुपो गंगाबाई हता ने घर नारी दास थईने जोड़िया तो खेला लागी धारी रंका बंका सजन कचाय भेजाता रात ने दाड़ो तमे शा माटे जाओ છો हारी जगत में तरीका से कईक नर ने पण समजવાનો ફેર પડી ગયો। સંતોની વાણી સમજી નથી શક્યા। સતી ગંગા કહે છે वचन विवेकी वे होय नर नारी पानबा वचन विवेकी होय नर नारी पानबा। तो वचन विवेक એટલે આપણે એમ સમજે ગુરુ માં જે વચન આપ્યું એ આપણી પાછું એલા વચન વિવેક નહીં નહીં मेरे प्यारे भाई ये तो मोटी गफलत છે। वचन विवेकी है कहे पण वचन विचारा विना न बोले एनु नाम कहे वचन विवेकी। ज्ञानी अज्ञान में फेर छू अज्ञानी छे बोला પછી વિચાર કરે ભાઈ મારે નોતું કેવું અને કનુભાઈ ને કહેવાય। તમને એમ થાય વિચારણા બોલે કે બાપુ નોતું કોણ મારાથી ઘણા એવા હોય છે પાછળથી પસ્તાવા કરે ઈ અવિવેકી। वचन विवेकी है कहे विचार विना एक शब्द गर्दन बाबा बोले नहीं। शब्द शब्द क्या करो शब्द कने हाथ के पाव एक शब्द औषध ना एक शब्द करे घाव तो शब्द समान धन नहीं। जो कोई जानो बोल हीरा तो दामे मिल में शब्द नहीं मालूम तार। शब्द महापुरुषों कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन शब्द हमारा सत्य है। तुम मत जाओ चला मुक्त मुक्त पच्चा हो तो शब्द को यूं परख। पांचे तत्व एम ज्ञान शक्ति नहीं। હવે પાંચે તત્વોથી પાર બીજી કડીમાં શું કીધું ત્રણ ગુણથી ન્યારો। પાંચ તત્વોમાં તો નથી એ સાબિત થયો। जहां जीवन मुक्त था तहां न होता कोई सठी तू मेरी है जगह तुम क्यों चला दी कोई। તમે સાંભળ્યું હશે એક રામ ઘટઘટ બોલે दूजा राम दशरथ डोले तीजा राम का सकल पसारा અને ચોથા રામ તો જગતથી હવે જગતથી ન્યારો છે મનુભાઈ એને કેમ પકડવો? ચોથો રામ હું કીધું ચોથા રામ જગતથી તો જગત બાળા મનુભાઈ તમે જઈ શકો તો બોલો મારા કાકો તો કહેવાનો મૂળ આશય તમને જગત બાળા હમણાં બેઠા બેઠા કરી દે। જોજો સંત મત અનુસાર અહીંયા તમે એક કદમ નથી ચાલવું બેઠા બેઠા કે હું જગત બાળો છું। જોજો જગત બાળા કઈ જગત કોને કહો છો? પાંચ તત્વની મિલીજુલી સરકાર કે દિલ્હી બાદ બીજું કાંઈ જગત આશુ છે પંજો આશુ હવે પંજો નહીં કયો દુર્લભભાઈ એક અંગે પણ હવે પાંચ તત્વની મિલીજુલી સરકારને જગત કયો કે કઈ जगत એટલે પાંચ તત્વની મિલીજુલી સરકાર પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ અને આકાશ પાંચે તત્વો થઈને જગત થયો। એમાં જ્ઞાન શક્તિ છે? પૃથ્વીમાં નહીં જળ અગ્નિ વાયુ આકાશમાં નથી તો તમે પૃથ્વી છો તમે જળ નથી તમે અગ્નિ તમે વાયુ નથી તમે આકાશ નથી તમે પાંચેથી પાર છો કે કેમ? જગત બહાર જ છો બોલો। પણ આમ વેવડાવે સમજાવી દો जगत में सही भाई आपने हूँ करी हकीए तो केटला है कलयुग से कलयुग में कोई न करी हके ता कोई के हूँ संसारी नथी ब्रह्मचारी माराथी भक्ति केम करी थाय। देवाराम के सुनो दास बापू आवी संगवारा छे એટલે आवागमन मटी जाए यानी આપણે કહીને રખચોળાથી છૂટી જાય આવાગમન મટી જાય। તો હું તમને એમ કહું છું કે આ તમને કોને શીખડાયું? તો કે મીરાબાઈ मीराबाई थोड़ा खोटू बोले आवागमन तो मटी ज जाए ने
પછી મોક્ષ નો અર્થ શું થાય કે ભાઈ જન્મ મનના ફેલા મટી ગયા, પછી એને આવું જવું પડે કે બીજમાં કઈ કોઈ પૂરી દિવસ? સંત મહાપુરુષો કહે છે જરા વિચારજો, મોક્ષ કોને કહેવાય, મુક્ત થયા કોને કહેવાય? મેરે પ્યારે ભાઈ બહેન, શરીરથી મુક્ત થયા એ મુક્ત ન કહેવાય. તો એક દી બધા મુક્ત થયા જાય છે, બધા એને મુક્તિ પામી જાય. હસમુખભાઈ ના, શરીરથી મુક્ત નહીં તો શેનાથી મુક્ત થવો? મુક્ત થવું છે તમારે તમારા અજ્ઞાનથી. અજ્ઞાનથી મુક્ત થવાનું જરૂર છે, શરીરથી નહીં. શરીર તો બધા સંતોને હતા, શરીરથી તો બીજાને તમે જાગ્યા હોય તો જગાડી શકો, પણ જો જ્ઞાન હોય, કીધું હોય કાંઈ સમજીએ કાંઈ, આંખની હોય દવાનું દે ગાલે લગાય, જન્મ મરના ફેરા મટી જાય તો પછી આ ક્યાં જાય? સંત મહાપુરુષોનો સંદેશો સમજો. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, એ તો પાછા આવ્યા. બોલો, રામે રામાયણમાં કીધું જબ જબ હવે ધર્મ કી હાનિ બાળે અસુરમાં અભિમાને. હસમુખભાઈ આવ્યા કે નહીં? આ કૃષ્ણ કે છે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. તમે એમ કોઈ કયો જિજ્ઞાસુ ભાઈ બે, એ તો ભગવાન હતા ભાઈ, એ તો ધારથી આવે. તો સંતો આવ્યા છે, જો સંત મહાપુરુષો આવ્યા છે. ભક્ત બીજ પરિચય નહીં, યુગ વીતે અનંત, ઊંચ નીચ પૂરો અવતરે તોય સંત નો આવ્યો કે નહીં? और बीजू प्रमाण आपो सरोवर तरोवर संत जन चौथा वर्ष तमे परमारथ के कारणे धराचारो ने दे अलग के અને એની સાબિતી શું? એની સાબિતી એ છે આજે વૈકુંઠપુરી બાપુ અને આપણે બધા જેમ કૃષ્ણ ગીતામાં અર્જુનને કહે હે અર્જુન તું અને હું કેટલાય જન્મથી સાથે છીએ. એ આદિ રે નદી ના તમે ખોઈ જુઓ ખાતા, આદિ રે તમે ખોઈ જુઓ ખાતા, જન્મ જન્મ ના જડ સે જૂના નાતા, જન્મ જન્મ ના તમે છો કોના અને કોણા છે તમારા, તમે છો કોના છે તમારા, આગળના સંબંધ એમ તો નથી ઓળખાતા, આગળના સંબંધ એમ તો નથી ઓળખાતા. તો કેમ ઓળખાય? જોજો તમે દિલ્હી આગ્રા ગયા હો અને મનુભાઈ તમારો કોઈ મિત્ર આપણો ગુજરાતનું ત્યાં મળી જાય તો અરે કાં કનુભાઈ અરે ભલા મારા મળતાની સાથે નજીક આવો કે ઓળખી ગયા કેમ? એમ આ જગતની અંદર આપણે જન્મથી સાથે છીએ એની સાબિતી શું તો પુરાવો આપે છે. કેવું પુરાવો આપ્યો? પશુ રે પશુને જોયા વિના જાણી જાતા, પશુ રે પશુને જોયા વિના જાણી જાતા, સુરમાં સુર પુરાવે ના હૈયાર ખાતા, સુરમાં સુર પુરાવે ના હૈયાર ખાતા. પછી બાપુ બોલે જો આપને પ્યાર લાગતા હોય તો સમજો કે ઓળખાણ જીરે બાપજી તમારા હશે તે તમને ભજશે, જીરે બાપજી તમારા હશે તે તમને ભજશે, હજી ચાનિયા વેલ કર હો પ્રભુના પીર, એવી બામણી જાલો ને બાન લાજશે, એવી બામણી જાલો ને બાનું લાજશે. મેરે પ્યારે ભાઈ બહેન તમને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપું. હું અહીંથી 12 વર્ષ યુપી માં રહ્યો અને 12 વર્ષે આવ્યો. એ સમય દરમિયાન મારા બે શિષ્યો હતા જ્યાં બાપુનું ગામ જામુડા છે ત્યાંના, એક ભાઈ આહિર એક ભાઈ વાણંદ. એ બંને મારા ગયા પછી બહુ વિહવટ થઈ ગયા. અહીંયા આવીને રોવા મીડા ગામનો નાતો કે બાપુ પણ ઉપદેશ કરે છે અને અમારે આવું જવું હોય તો બાપુ અમને ઉપદેશ કરો. બાપુ એને ઉપદેશ આપ્યો. ઓલો ચિત્રો બાપુ નો આવ્યો પાછો મરી ગયો માન્યું તો. હું 12 વર્ષે આવ્યો ને
ત્યાં તો ગામના માણસોએ મને તેડાયો અને કેવા માંડ્યા, બાપુ તમને ખબર છે આ ધીરુભાઈ નામજીભાઈ છે ને એને બીજા ગુરુ કરી લીધા. મેં કીધું એ તો ક્યાં? મેં કોને? કે ઈ છે તો અહીંયા જ બાપુ, એમ તો બહુ સારા છે, જ્ઞાની છે, પણ એ તમારામાં હું એવું દેખાણું? બાપુ અમે તો એને બોલાવતા નથી. એટલે મને સારું લગાડ્યું. અને એ સમજણ બાપુ પણ ત્યાં જ આવેલા અને એ લોકોને એમ કે બે બાપુ બાધે તો આપણને જોવા નહીં. એટલે મને કે બાપુ એના ગુરુ આવ્યા છો? મેં કીધું એ તો સારું, તમે નિમંત્રણ દ્યાવો. એટલે એક ભાઈ જઈને કહેવા કે ઠાકરજીભાઈ ની બેઠક રાખી છે અને બાપુ તમે બધા આવજો. એટલે બાપુ અને એ બે ભાઈઓ આવ્યા, પણ ભેગા થયેલા ગામના માણસો શું વિચારે કે આ બે બાપુ માં ક્યાંય ટક્કર. મને વાત કરી બાપુ આવતા સાથે મેં મારી પાસે બેસાડીને કે બાપુ અહીંયા બેસાડી અને પછી લોકોની સામે જોયું તો બધામાં એવો ઉત્સાહ કે હવે ક્યારે આ જોડી. મેં કીધું ભાઈઓ અને બહેનો, આજે તો નામ તમે જાણી લીધું હતું કે વીરપુર થી સત્યવક્તા સંત સમ્રાટ સદગુરુ વૈકુંઠપુરી બાપુ પધાર્યા છે, સત્સંગનો લાભ. પરંતુ મારે પહેલા એ વાત કરીશ, પછી આપણે આગળ વધીએ. મેં કીધું જો ભાઈઓ અને બહેનો, તમને એક વાત પૂછું છું. કોઈ મારી બગીચો બનાવે અને એ બગીચો હજી તો 2 પાંદડે થયો હોય અને માઈને બહાર વીજવાનું થયું મનુભાઈ, પછી બગીચો હુકાઈ જાય કરીએ અને બાજુમાં કોઈ મારી પાણી પાય 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 એને મોટો કરે, ત્યાં ઓલો મારી આવે તો મેં કીધું ઈ ખીજાય કે ઉપકાર માને? કે ભાઈ આ છોડવા હુકાતા તો આ તમે લીલા રાખાય તો હારું ઉપકાર માને ને મનુભાઈ? પછી મેં કીધું મને હાર લાવજો. એક ભાઈ હાર દીધો. મેં ઉભા થઈને પરિબાપુના ગામ કીધું આ ઈ મારી છે કે મારા છોડવા હુકાતા તમે લીલા રાખ્યા. મેરે પ્યારે ભાઈ બે ત્યારથી આજે વર્ષો થઈ ગયા અમને બાપુને. હું ભલે ઉત્તર પ્રદેશ પણ ઉત્તર પ્રદેશ ના માણસો આવે એ મને એમ કે ગુરુજી પરિબાપુ તો લેકે આવો, ક્यों नहीं आते? एक बेन बाल बंचाई છે, બ્રાહ્મણ ની દીકરી છે, કરોડપતિ બાપની બેટી છે. આ બાપુને ભાડે તો આમ ચણમાં આવ્યું તો આપણે 5 દિવસ સપ્તાહ રાખી હતી પાલનપુર ની અંદર. તે બાપુ હંસાબા બેન ત્યાં આવ્યા હતા અને બાપુ પાસેથી બેન ભજન પણ ત્યાં લખીને મોકલો એવી નમ્ર નિવેદન કરીશ. મેરે પ્યારે ભાઈ બેન, જરાય સંકોચ નહીં કરજો, આપણે આદિ નથી સાથે સાથે છીએ. મોક્ષનો અર્થ એવો નથી ક્યાંય અંદર જઈને પછી તમે ગુમસુમ થઈ જાઓ. નહીં નહીં, મહાપુરુષોને કહ્યું મોક્ષનો અર્થ મુક્ત થવું તે છે. શું મુક્તિના અધિકારી? મુક્તિ માટે ત્યાગ પર જે છે તે બધી યારી. યારી માને આસક્તિ. ગુરુદેવ બાપા આસક્તિ સુજાય તો મુક્ત છો. બસ વાત ખતમ થઈ ગઈ. પણ એમાં બહુ ધ્યાન રાખવા જેવું છે, કેવલ મોહની વાત નથી. કામ તજે જાકો ક્રોધ સંતાપે, ક્રોધ તજે તો લોભા, લોભ તજે જાકો ઈર્ષા વ્યાપે, માન બળાઈ કી શોભા. સવિકારથી મુક્ત થવું, 5 વિષયથી મુક્ત થવું અને ચિંતાથી મુક્ત થવું, ઈર્ષાથી મુક્ત થવું. માન બડો મમતારો સંતો માન સમન કો મારે. આજે જ્યાં જોઈએ ત્યાં વાદ વિવાદ, પક્ષા પક્ષી, આ બધું જાણવું પડે. તમે જોજો આર્ય ધર્મની સભા હોય તો આર્ય ધર્મ સિવાય બીજો ધર્મનો નહીં હોય. જૈન ધર્મની સભામાં તમે બૌદ્ધ ધર્મ વાળો નહીં જુઓ. બુદ્ધ ધર્મની સભામાં તમે કમિટમેન્ટ વાળો કોઈ નહીં દિનેશભાઈ જુઓ. નિરાંત સંપ્રદાય વાળામાં ઉગમ ફોજમાં નહીં જોવાનું, ઉગમ ફોજ વાળા નિરાંત પંથમાં નહીં જાય. આ હા માને વાદ વિવાદ, બાત બીજું કાંઈ. अरे धर्म ने सेवा करो जब समाप्त, तब होगा आपको धर्म लाभ प्राप्त. बाय बाय. જેમ કિસાન પોતપોતાના ખેતરના શેઢા નાખે એમ આ ગુરુ લોકોએ શેઢા નાખી દીધા. અમારો પણ તમારો પણ. અને એકતાના ઘરે આવો, તમે વિચાર તો કરો, શરાબી શરાબીને મળે છે. બાય બાય. ભેગા બેન બાપુ વાતો કરતા હોય નહીં? અરે વાતો કરતા હોય.
જુગારી જુગારી આરે વાતો કરતો હોય, ચોર ચોર આરે બેસતો હોય, આતંકવાદી આતંકવાદી અને આવડા ધર્મગુરુ એકબીજાને ભેગા નો બેસે સમજે ને ઈદ બાજવામાં નવડાવે. કોણ આવે છે મોત પૂછજો એ પછી કે તો જાય આપણે. સાચું બાપુ. મેરે પ્યારે ભાઈ બે આનું કારણ છે ઈર્ષા. ભાઈ ભાઈ અમારે કુંવરપાલ ઠાકોર સાહેબ છે, બહુ બાપા જેવા સત્સંગી માણસ. અરે અરે 5-10 સાધુ સંતો ત્યાં આવતા જ હોય. એમાં 2 સાધુ ગયા નામ સાંભળીને કે બહુ સારા ભગત છે. અરે અરે વાત વાતમાં એક સાધુ બોલા, कुंवरपाल डुब्बा है डुब्बा, हमें जंगल जाना है, कहा वहां पड़ा ले जाओ. ये क्या जंगल वाला एक बाबू बचा ने ओला कीधो कि आ बापू तुम्हारी साथ है. अरे कि उसमें कुछ नहीं, बेल है बेल, ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं, मैं सब जवाब देता हूँ, कोई बात आती है तो वो तो बेल है. પેલા વખતે તો ખાલી જોવા માટે પૂછેલો, થોડી વાત તો ઓલા ભાઈ આવ્યા, ઓલા મહારાજ हाथ बात तो नहीं बैठा ने बोला अच्छा डब्बा वाला को मैं जाऊंगा. ये गया भले आने प्रश्न करो कि वो जो बापू गया वो तो आपके साथ है महाराज. हाँ कि वो तो ऊँट है, उसमें कुछ नहीं है, ज्ञान ज्ञान तो कुछ नहीं. कोने वो ऊँट बतायो, बोला है वो बेले ने बहुत बताया. और ये भेला कायम भेगा जाए आवे साथे रेवा सता કેટલી આર્ટિસ્ટ. ખાલી બાપુની વાત નથી, આપણે અહીંયા બેઠેલા સાથે બેઠેલા એકબીજાને આદર નથી કરતા. ઓલો ઓનું કાપે ને ઓલું ઓનું કાપે. ये આપણામાં ઈર્ષા, એકબીજાને આદર કરતા શીખો. तुम क्या करोगे मन में, हरि तो है, हरि ना जन्मा આની અંદર છે, બીજે ક્યાં છે ભગવાન. બંને આવીને બેઠા, જમવાનો ટાઈમ થયો, છોકરાઓને કીધું આપણે કઈ ફૂંડા ન્યા કે દલિયા, એકમાં રજકો મગાયો અને એકમાં લીમડાના પાન મગાવ્યા, કાંઈક વેલા ને બેલા. અચ્છા આ ભોજન પાલે ચલો, એટલે હાથ બાથ ધોઈને બેઠા, આસન નાખ્યું. એમ તો એ ભગત માટે થાળી આવી, આને માટે 2 હુંડા આવ્યા. अच्छा करो चालू करो. कि क्या चालू करें भगत, लो तुम्हें ले बरसी है, तुम्हें नीम का पत्ता है, खाओ. क्या लोगों खाने की चीज है कि तुमने तो कहा था कि ऊंट है तो ऊंट के लिए चारा है, और तुमने क्या बैल है तो बैल के लिए, बरसी बरसी लड़स को संग संग रहते हुए इतनी ईर्षा. मेरे प्यारे भाई बे, कंचन त्यागना सहज है, सहज क्रिया का नहीं, मगर मान बड़न ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये ना छोड़नी चाहिए. महापुरुषों कहते हैं कि जो निर्वाण पद में पाएमो सविकार तम दोस्ती ये खुद भगवान क्यों तेमा कोई बेमत છે અને ભગવાન થવાનો વચનમાં કોઈ ઈજારો છે કોઈ પણ થઈ શકે. એક ગોઠલું ઝાડ થવા શક્તિમાન છે, પરિબળે વાત કરી દે, પણ એ ગોઠલું ઝાડને આંટા જ મારા કરે તો નહીં થઈ શકે. એની પાછળ મારી હોય નિયમિત પાણી સૂચન કરનાર તો ચોક્કસ વિકસીને મોટું વૃક્ષ બને. એમ આપણી પાછળ સદગુરુની જરૂર છે, અવશ્ય માણસમાં શક્તિ છે, એનો વિકાસ થાય. પરંતુ પેલો તો એ જ વિઘ્ન આવે કે સંતોને ઓળખવા કે સંતોમાં કાંઈ ને કાંઈ આપણે દુર્ગુણ દેખાય. સાહેબ કબીરે કીધું જીન ખોજાતી ને પાયા. હવે આપણે ખોજ કરવા તો ન મળે તો આપણે ખોજમાં કઈ ખામી કે કઈ જીન ખોજાતી ને પાયા. જેને ખોજ કરી એને મળી, પણ ખોજ આને છે ને કરી કાંઈક ને કાંઈક કમીની, કાંઈક ને કાંઈક કમીની ખોજ કરી. પાલનપુર સપ્તાહમાં અમુક લોકો કહેવા માંડ્યા, બાપુ પરી બાપુ મજા ના પણ બીડી બહુ પીએ કા. મેં કે તમે એ જ ખોજ કરી ના, પણ સંતોષ બીડી ન પીએ. મેં કહ્યું મુમના કોઈ નથી પીતા. જો મુમના જાતિ હોય ને બીડી ના પીએ. મુસલમાનમાં એક જાતિ મુમના છે, જેના ઈષ્ટ છે આગા ખાન. એ મુમના કોઈ બીડી ન પીએ. મેં કીધું એ તો બધા સરગત વ્યાલા જોયું. તો ખરેખર મેરે પ્યારે ભાઈ બહેન, આપણે એકબીજાને આદર કરતા શીખો. આપણે બધા આત્મબંધુઓ છીએ. એમાં કોઈ પક્ષાપક્ષી ને ઓલા પંથ નો છે ને ઓલા ધર્મ નો છે એવું કઈ નહીં. ધર્મની સીમાઓ સમાપ્ત કરો.
ધર્મની કોઈ સીમા નહીં. મનુભાઈ તમને કોઈ પૂછે તમારો ધર્મ શું, તમે શું કહેશો બેટા? તમે જે આવડે એવું નામ આપી દો ને. હિન્દુ ધર્મ કહે છો ને, હિન્દુ ધર્મ, બરોબર. હવે ધર્મ એટલે એક રસ્તો, બીજું કાંઈ. ધર્મ એટલે એક રસ્તો. પછી રસ્તો સાર્વજનિક હોય કે વલ્લભ બાપા કોઈ એક જાતિનો? સાર્વજનિક રસ્તે તો હિન્દુ ચાલે, મુસલમાન ચાલે, ખ્રિસ્તી ચાલે, ઈસાઈ ચાલે, સબ ચાલે કે નહીં? આપણે તો આપણો જ બોર્ડ બાંધે હિન્દુ ધર્મ. હું આપણો ઘરનો છે. ઈ જ ખોટું છે, ઈ જ અજ્ઞાન છે આપણું કે આપણો હિન્દુ ધર્મ છે. તારે મુસલમાન આપણે આવે કે અમારો ઇસ્લામ, તો ઈસાઈ વાળા કે અમારો ઈસાઈ, તો શીખ વાળા કે અમારો શીખ ધર્મ ખાલસા. આ બધા અલગ અલગ વાળા કરી નાખ્યા. અને આપણે ભાન ના રહે કે આ બધા ભરમાવાના રસ્તા છે. બાપુ બાપુ ધર્મની આગળ ને પાછળ નામના લેબલ હટાવો. કોઈએ જાતિના લગાવ્યા, કોઈએ મનુભાઈ વ્યક્તિના નામના લગાવ્યા. કબીર પંથ, કબીર એક વ્યક્તિનું નામ છે, એક શરીરનું નામ છે ધર્મનું. महापुरुष का मान नहीं होता, पूजा है शैतानों की. महापुरुष का मान नहीं होता, पूजा है शैतानों की. अरे कम से कम તમે વિચાર તો કરો, આપણામાં બુદ્ધિ છે કે કઈ? આપણી અંદર બુદ્ધિ છે કે કઈ? એનો તપાસ કરો. તમે કોને ઓળખો છો? તમારી અંદરમાં એક સંત ખરો? ખમદાઈ પૂછો ને હો વાળા બાબાને, તો કે એવા તો અટણ કોઈ નથી. થઈ ગઈ હવે નો થાય. અમારા યુપી નો દસ્તાર છે, ઘણી વખત કીધું પણ આમાં ઘણા ભાઈ ને સમજવું કેવું પડે. એક પ્રવચન ચલે તો બુલંદશહર જિલ્લાની અંદર, તો ગોરધન બાપા થી પણ મોટી ઉંમરના એક બાપા ઘણી એમ કહે, હો નામ આમ જોઈ જાય સારી વાર. 3 વાગ્યા લગી સત્સંગમાં એમ જ કરતા રહ્યા. મને એમ થયું કે આ બાપાને શું તકલીફ છે. ક્યારેક ક્યારેક એવો પ્રસંગ આવે બધા લોકો હસે, ક્યારેક કરુણ વાતાવરણ, પણ ઓલા ભાઈ તો હલ્લા ચીલા કાંઈ નહીં, બસ એમ જ કરે. એટલે મેં કીધું બાવા, ઓ બાવા, ઘણા માણસો બાવા કે તો બહુ સારું લાગે યુપીમાં કે હા જી, કે આપ ક્यों આ ભર રહે હો? આ એટલે નિશાસા શું કામ નાખો? આપણે કે ભાઈ કેમ નિશાસો નાખ્યો, ત્યાં કે આ ક્यों ભરી? એટલે એ ભાષામાં હું બોલ્યો कि बाबा तुम आ क्यों भर रहे हो? क्या करे बाबा जी, सब बातें करने वाला है, कोई बात पर चलने वाला है? सब ऐसे ही है, हमने तो बहुत देखा. फिर तुम्हें तो पता है कलयुग में कोई संत हो सकता है? और यानी हमें मारू वाली तो घुटने पर चालाना ही नहीं, कोई नहीं आका जगत की बात करना के. પછી હું આપણે કહીએ કે ભાઈ હોય, પછી મેં કીધું આને યુક્તિથી કામ લેવા દે. मैं कि बाबा बात तो तुम्हारी सही है, कलयुग में तो कहे ना. हाँ कलयुग में नहीं, दाता दाता चल गए, रह गए मक्खी चूस, दान मान में समझे लड़ने के मजबूत. दाता दाता सब चल गए, रह गए मक्खी चूस, दान मान में समझे नहीं लड़ने के मजबूत. सब ऐसा ही है. क्योंकि बाबा जी सतयुग में शराब चलती थी, એટલે સતયુગમાં દારૂ પીતા હતા કે હા? मैं कि आज तो बहुत पीते हैं, आज तो सब पीते. पहले तो राजा महाराजा पीते थे, आज तो सब पीते. मैं तो दारू वाला का वंश बढ़ा ने. हाँ बहुत बढ़ गया. मैं कि सतयुग में जुआ चलती थी, जुआ रमता था. हाँ मैं कि आज तो औरत भी रमती है, रमे नहीं के खेलती है, आज तो औरत भी खेलती है. मैं कि तो बाबा जी सतयुग में हरण होता था स्त्री ना. हाँ मैं कि आज, अरे बाबा जी आज तो आदमी का भी हरण हो जाता. मैं क्या हरण करवाना वंश बढ़ो ने. हाँ बहुत बढ़ गया है. मैं कि चोरना भी बहुत वंश बढ़ा. मैं कि बाबा जी एक बात पूछो, बराबर कान खोल के सुनो. शराबी का वंश बढ़ गया, जुआरी का वंश बढ़ गया, चोरटा का, हरण करना ने का, सबका वंश बढ़ा. संतों ने किसी का बुरा किया था, उसका ही सत्यानाश हो गया. और संतों ने किसी का बिगाड़ा था ना, सांप हो गया, कोई संत ही नहीं. बाय बाय. क्या बाबा तो ढीलो पीलो ना, ऐसा कुछ होगा तो सही, लेकिन यहाँ नहीं. तभी मायने तो नहीं गाने. मैं कहा हो गए मुफ्ताओं में. संत को क्या पड़ी है, सबके बीच में आवे. संत के पीछे तो जनता जाते हैं, संत क्यों आवे? बाबा जी वो भी भूला है. तो मेरे पास आंख नहीं है केवल जानने की, पहचानने की.
संतो हर जगह होता है। तो 4 युगથી સંતોને ઓળખવામાં આપણે ભૂલ કરી, જેને તે મહાન કયો એની હયાતીમાં પણ એને કોઈ ઓળખ્યું નથી. આ જગતમાં નથી જન્મો કોઈ એક એવો કે દરેકને પ્રીત થઈ પડે, બધાને વાલો લાગે એવો એક માણસ નથી. જીવતા સંતોને હરી હરી એવા જીવતા સંતોને નથી કોઈ જાણતા રે. મેળા પાસે બંધાવે મંદિર રે, यूपी में कह देवाना ने। हाँ, मीराबाई को जहर दिया था और दिया दयानंद जी को, विष्णु को सूली चढ़ाया नाश किया यो निर्दोष को, नरसिंह को नत से निकाला, नरसिंह के नत वालों ने जीते जी कुछ कसर न छोड़ी, याद देखो याद वालों ने। सती सीता और सती तारा को कहो कितना किया था परेशान। खबर चले मेरे प्यारे बाबा, आज ये कोई बेन नो दीकरो मरी गयो हो तो 5-25 माना भेगे शमशान यात्रा जाए कि नहीं करतो पा। सती तारामती नो छोकरो मरी गयो राहुल, ई रोहित मरी गयो बिचारो, तेने हारे हालनारो कोई नतो। અને શમશાનમાં ગઈ ન્યાય કે ડાકણ આવીશ ડાકણ મારો પથ્થર મારી નાખો. ઈ જમાનો જેમ તમે સારો કયો છો ઈ આ જો એના કરતા તમે હું કહું તમારો તો હું ધન્યવાદ માનું છું કે સાંભળો તો છો કાકા. ભલે ભલે હવારી કહો કે બાપુ બહુ અભિમાની હતા, નહીં તો આમ કહેતા ના, પણ શાંતિથી તો બેઠા છો. ઈ જમાનો તો પથરા આવતા, પથરા ગોધનોપા પથરા મારતા. એટલે ગોંધા એવું નથી, એમ તો છે. જોતા રે હમકો એ જાણિયા રે સાચા સાગર ના મોતી. જોતા રે જેમ સાગરના મોતીમાં આ ભૂષાણ છે, આમાં અમારે भाइयों बहनों मरी आवश मेरे प्यारे भाई बहन, नहीं तो कहना गए जने पकड़ को उतारो खबर छे। झूठे को झूठा मिले अधिका बनेश नहीं, झूठे को सता मिले तड़दे टूटे. તમારા જેવા જિજ્ઞાસુ ભાઈ બે એ આ ભવસાગરના મોતી છે, પણ તમે ઈ ભૂલી ગયા. કારણ કે તમે સાંભળ્યું ને, देखा वैसा कही बतलाओ मोती कैसा रंगारे गम કરીને તમે ગોતો ગગનમાં कहाँ है गुप्ती गंगा. ए चेड़ा 84 ने चक्कर आमा मीना गोतवा शरीर में ए नहीं. आ भवसागर में जे जिज्ञासु भाई बहन छे ए भवसागर ना साचा मोती से मनोभाई आ बधाने वर्तन प्रत्या શીખો. તમે સાંભળ્યો છે, મને એક કડી બહુ સુંદર ગમે છે ભજનની, એ આવે છે એમાં એવી વાત, પરંતુ જોજો એના શબ્દાર્થ, એના ભાવાર્થ, પછી એનો લક્ષાર્થ બનાવો. ખરે સમુદ્રમાં મીઠી એક વીરડી રે, મીઠી એક વીરડી. ખારા સમુદ્રમાં મીઠી એક વીરડી એટલે શું? मेरे प्यारे भाई बहन, समुद्રની અંદર મીઠી વીડી આપણે શોધવા જઈએ, પણ આ જગત છે ભવસાગર છે. આજે માણસ ક્યાં જઈ રહ્યો છે? દયા ધર્મ સહનશીલ સંતોષ કાંઈ નથી. એ જમાનાની અંદર જો તમે ભક્તિનો ભાવ લઈને બેઠા હોવ તો તમે મીઠી વીડીને તમને ભાઈ શું કહેવા બેઠો? તમે જ મીઠી વીડી છો. પણ આપણે મીઠી વીડી બીજી બનાવવાનો, કોઈ કે આમાં બધું છે પણ અમે એક મીઠી બીડી છે, અમીના જાળા કે અખંડ જળે છે. તો મોતીડા પાકે કોક પડે સુરત રાખીને જુઓ સુરમાં હંસો બેઠો આનંદ કરે. આ મીઠી બીડી માનતા નથી.
હર વખત ભૂલતા આવ્યા છીએ, ચાર ઉઠી ભૂલા છે અને હજી ન ભૂલી જાઓ એનો ખાસ ખ્યાલ રાખજો. આ ઢાકણું મહાન, આ ક્લિપ મહાન કે આમાં રિફિલ છે મહાન, આમાં સમુભાઈ કોણ મહાન? બધું મળીને પેન થાય છે, બધું મળીને. એમ ખરેખર જેને આપણે ચાર નામ કહીએ છીએ એ એકબીજાના પૂરક છે. કોઈ રામ અકડા નથી. એક રામ ઘટોઘટ બોલે. આજે બોલનારો છે એ પણ એક રામ છે, પરંતુ એ રામ કીધું એનું કારણ શું? એક રામ ઘટઘટ બોલે તો કોણ ઘટઘટ બોલી રહ્યો છે? એ પેલો રામ જેને કહે છે નિરાકાર ઘટઘટ में બોલે. તો નિરાકાર ઘટઘટ में બોલે એ તો નામ થયું, નિરાકાર નામ થયું, પણ મુદ્દો શું? શેનાથી બોલાય છે? તો ઈ રામનું નામ છે નાદ બ્રહ્મ. જે આ ઘટોઘટમાં ગાજી રહ્યો છે મનુભાઈ, એને નાદરામ કહેવાય, નાદ બ્રહ્મ કહેવાય. અને બીજી ભાષામાં એને પ્રણવ પણ કહેવાય, શબ્દ બ્રહ્મ પણ કહેવાય. આ બધામાં બોલે છે એ જ બોલી રહ્યો છે. પરંતુ ઈ રામ જે બોલી રહ્યો છે એ સર્વોપરી નથી. એના વિના ચાલે પણ નહીં. વાત તમે કેમ કરશો? શ્વાસ में से स्वर उपजो. જે શ્વાસ છે એમાંથી સ્વર, સ્વર એટલે અવાજ. શ્વાસ में से स्वर उपजो અને સ્વર से ભયા 34 અક્ષર જે થયા એ પણ શ્વાસમાંથી જ થયા. એટલે એ બધામાં એક જ. કબીર કુઆ એક હે, પનિહારી અનેક, ન્યાય ન્યાય બર્તન ભાઈ, પાણી સબ में એક. એટલે એક નિરાકાર કહેતા શ્વાસ, બધામાં એક જ. પછી બીજો નામ જે છે એ બિંદ બ્રહ્મ છે. બીજક વિના કોઈ દી વૃક્ષ થઈ શકે નહીં, અને વૃક્ષ વિના કોઈ દી બીજક હોય એટલે બિંદ બ્રહ્મ કહેવાય. ગુરુ મારા નાદા રે બિંદાનો સે વિસ્તાર, સંસાર પર ઘટકી દોરે, અને તેથી ઉમિયાજીને વધો તો मेरे प्यारे भाई बहन, બીજું નામ જે છે એ બુંદ બ્રહ્મ છે. અન્નમાંથી રસ, રસમાંથી રુધિર, રુધિરમાંથી મેદ, મેદમાંથી મજા, મજામાંથી ચરબી, ચરબીમાંથી બને બીજક, અને બીજકમાંથી બન્યું આપણું આ ભીગો. પણ એ બે પૂરતું જ બસ નથી. તો કહો ને ગુરુ મારા કોણ હે બીજથી બારો? ચંदा बीज में, सूरज बीज में, बीज में नवलख तारा, शंकर पार्वती वो भी बीज में. कौन है गुरु मारा? कौन है बीज से बारा? અને આપણે રામ કહીએ. બોલ સદા ગુરુ ભગવાનની. અને છતાં હું તો એમ કહું છું કે બધાથી એ તમને લાગુ પડે છે. તમે પોતે છો, તમારા સ્વરૂપમાં જેટલી સ્થિતિ પકડવી એટલો તમને ફાયદો. બાકી દ્વારકામાં કૃષ્ણ થયા, અયોધ્યામાં થયા રામ, ઊંઝામાં થઈ ગયા રામદેવજી, પણ એમાં આપણું તો આવ્યું ક્યાંય નામ. ઈવડા તો કાકા થઈ ગયા. આપણે થવું પડશે ને. બોલ સદા ગુરુ ભગવાનની.